Hello friends, welcome you all on CS Academy by Ketki channel. I am back again with the important video. This video will definitely help you guys in revision of operating system. So I am going to explain each and every important topic of operating system, and this video will definitely help you to revise all topics of operating systems. Okay, so this one is very much awaited video. Okay, so now we will discuss all the operating systems chapter, all the operating system questions which are very much important as per your exam points of view. Okay, if you have any little bit query, let me know in the comment section or join our Telegram group so that I will provide the notes of these lectures. Okay, so don't forget to subscribe CS Academy by Ketki channel and hit the bell icon so that you will get the notification of each and every video. Okay, so many of you guys requested me that please make quick revision video. So this is a most awaited video of operating system. So this video is a quick revision in one video called as a one short video of operating system. So you will get all basic to basic idea of operating system and revise all the topics in one video. Okay, so stay tuned and please follow all videos of operating system first. I already uploaded the playlist of operating system, and this video is a brief revision of operating system. Okay, for a thoroughly proper detailed knowledge, please follow operating systems playlist, and in this video you will get all important videos which are previous year question and all important videos for your board exams. Okay, so don't waste time, let's roll our intro first. So let's start our today's lecture. Important question bank operating system for 12th board exam, quick revision in one video. So first question is what is an operating system and write its function. So I already posted videos on topics of operating systems. So in this video we will briefly revise all the topics and understood what are the important topics of operating system. So what is operating system? Operating system म्हणजे काय? हा जो क्वेश्चन आहे हा त्याचे फंक्शन्स आणि डेफिनेशन्स तुम्हाला बोर्डाच्या एक्झाममध्ये 100% विचारले जाईल. सो हा क्वेश्चन तुम्हाला मॅक्झिमम वेळेस विचारलेला आहे ऑक्टोबर 2004 and मार्च 2019 मध्ये हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. सो व्हॉट विल बी द आन्सर and how you can write frame answer. So first question is the operating system is a program. Operating system is a program which acts as an interface between the users and computer hardware. So there are one interface which is present in between the computer hardware and user. सो कम्प्युटर यूज करणारे काही युजर्स असतात आणि स्वतःचं कम्प्युटरचं हार्डवेअर असतं. सो युजरची रिक्वेस्ट ही हार्डवेअरपर्यंत पोहोचवणे याच्या मधात एक इंटरफेस काम करतो आणि त्या इंटरफेसचं काय काम आहे की युजरची प्रत्येक रिक्वेस्ट इंटरफेस घेतो आणि मग इंटरफेस त्याला कन्व्हर्ट करून तो हार्डवेअरपर्यंत पोहोचवतो. कारण युजरची प्रत्येक जी रिक्वेस्ट आहे ती हार्डवेअरला कळत नाही. सो हार्डवेअरला कळण्यासाठी त्याला काहीतरी कन्व्हर्जन्स करावे लागतात, जे कोण परफॉर्म करतं? ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दॅट्स वाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन द युजर and computer hardware. Okay, so this is a first important point you have to write in your answer. Next, it is a set of software program. There are so many programs are present in operating system. So operating system is called as a set of software program. There are so many softwares are included in one operating systems. Okay, next, what are the functions of operating systems? So you can elaborate
what is operating systems, you can elaborate this question into 2 to 4 points, and after that write functions of operating system. After that, write the functions of operating system. So what are the functions of operating system? Functions are make hardware convenient to use, so that user can give command to the hardware. So that's operating system convert that request into the hardware understandable. It make users request हार्डवेअर अंडरस्टँडेबल. म्हणजे जेव्हा एखादी यूजर एखाद्या हार्डवेअरला, एखाद्या कम्प्युटरला एखादी रिक्वेस्ट करतो, तर ती रिक्वेस्ट हार्डवेअरला समजण्यासाठी काही कन्व्हर्जन करावे लागतात, सो दॅट तो जो हार्डवेअर आहे तो हार्डवेअर आपल्यासाठी यूजरसाठी काय होईल, कन्व्हिनियंट होईल. तर ऑपरेटिंग सिस्टम काय करतो, हार्डवेअर यूजरसाठी कन्व्हिनियंट बनवतो, म्हणजे हार्डवेअर यूजरसाठी सोपं करून देतो. ओके, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेक अ हार्डवेअर कन्व्हिनियंट यूज. नेक्स्ट, इट हेल्प यूजर टू एक्झिक्यूट अ प्रोग्राम when user wants to execute one program. So that's why operating system plays an important role in executing any program. Okay, so it help user to execute program. Then control the execution of program to prevent errors and improper use of the computer systems. म्हणजे जेव्हा एखादा प्रोग्राम आपण रन करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये त्या प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन चालू असताना त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम कोण करतं, ऑपरेटिंग सिस्टम त्या एक्झिक्युशनवर नियंत्रण ठेवते, आणि म्हणजे जेणेकरून त्याच्यामध्ये कोणते एरर्स येणार नाही आणि आपल्या कम्प्युटरचा इम्प्रॉपर यूज होणार नाही, याचं खबरदारी कोण घेते, ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, इट्स प्रोव्हाइड द सिक्युरिटी. So operating system plays an important role in the security. So it provides the security to your data and proper scheduling of resources among the users. म्हणजे काही आता एका कम्प्युटरसाठी जर मेनी युजर्स असतील तर ते युजर्सचं शेड्युलिंग करणं हे काम कोणाचं आहे, ऑपरेटिंग सिस्टमचं आहे. जसं ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये एक प्रोसेस शेड्युलिंग नावाचा टॉपिक आहे, तो आपण पुढे बघणारच. परंतु ऑपरेटिंग सिस्टमच्या फंक्शनमध्ये आपण लिहितो की प्रॉपर शेड्युलिंग ऑफ रिसोर्सेस अमॉंग युजर्स. सो दीज आर द फंक्शन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. प्लीज नोट इट डाऊन सो दॅट इट विल हेल्प यू इन when you revise operating systems. Okay, so this point will help you. Okay, these are the short notes. And you have to make answer, you have to frame your answer by using these points. Okay, so this is not a entire answer, you have to make answer by using these points, and these are the short notes, and you have to make a proper short notes on your notebooks. Okay, so it will very helpful for you. Next question is, which are the 3 main areas in which the operating systems divides its services. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टमच्या अशा 3 मेन सर्व्हिसेस कोणत्या आहे, हा पण क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि खूप वेळा हा क्वेश्चन रिपीट झालेला आहे. सो याच्या आजचे जे क्वेश्चन्स आहेत ना ऑपरेटिंग सिस्टमचे, खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत. तुम्ही एकही क्वेश्चन मिस करू नका, सगळेचे सगळे क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहेत आजच्या या व्हिडिओमधले. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्ही पूर्णपणे बघितला ना तर 100% शुअर गॅरंटी देते मी तुमची की ऑपरेटिंग सिस्टममधला कुठला एकही मार्क तुमचा पेपरमधला जाणार नाही. ओके, सो प्लीज हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, रिवाईज करा. जर कुठे अडत असेल तर पूर्ण व्हिडिओ परत व्हिडिओ बघा आणि त्याच्यामधून समजून घ्या की काय काय ऑपरेटिंग सिस्टम्समध्ये आहेत. सो एका व्हिडिओमध्ये पूर्ण तुमची ऑपरेटिंग सिस्टमची रिव्हिजन बेसिकपासून तर पूर्ण टॉपिक्स ऑपरेटिंग सिस्टमचे कवर होतील. ओके, सो विच आर द 3 मेन एरियाज इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स इट्स सर्व्हिसेस. आन्सर इज the operating system divides its services in the following 3 main areas. What they are? Information management. So I already made one videos of operating system services, and I already mentioned the playlist in description. If you missed that playlist, go and check out the playlist of operating systems. So in that playlist I discussed about all these topics. So first service is information management. Information management provides the facilities to store, retrieve, modify the information. म्हणजे आपण जेव्हा कम्प्युटरमध्ये एखादी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतो तर ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला केव्हा यूज करायची, ती मॉडिफाय करायची, ती स्टोअर करायची, ती रिट्रीव्ह करायची, डिलीट करायची, या सगळ्या इन्फॉर्मेशनचं मॅनेजमेंट कोण करतं, तर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टमची एक सर्व्हिस कोणती आहे, इन्फॉर्मेशनला मॅनेज करणे. सो फर्स्ट सर्व्हिस इज इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट. नेक्स्ट वन, process management, that is PM. What is the long form of PM? PM is a process management. So it directed to keep track of all running programs called as a
processes. Okay, so it keeps track of all running programs called processes and it schedules them and dispatch one from another. म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या कम्प्युटरमध्ये मोर दॅन वन प्रोसेस चालू असेल तर केव्हा कोणती प्रोसेस एक्झिक्यूट करायची, सगळ्या प्रोसेसला ट्रॅकिंग सिस्टम लावायची, कोणती प्रोसेस केव्हा डिस्पॅच करायची, कोणती प्रोसेस केव्हा रनिंगला आणायची, हे सगळं प्रोसेसचं जे मॅनेजमेंट आहे हे ऑपरेटिंग सिस्टम करते. सो ऑपरेटिंग सिस्टमचं सेकंड सर्व्हिस कोणती आहे? सेकंड सर्व्हिस आहे प्रोसेस मॅनेजमेंट. सो फर्स्ट इज अ इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट, सेकंड इज अ प्रोसेस मॅनेजमेंट. ओके, सो 3 मेन एरियाज आहे. आता आपण पाहिलं इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट जो काय करतो, इन्फॉर्मेशनला मॅनेज करतो, मॉडिफाय करतो, रिट्रीव्ह करतो, स्टोअर करतो. दुसरी आहे प्रोसेस मॅनेजमेंट, तो काय करतो, इट कीप्स द ट्रॅक ऑफ ऑल रनिंग प्रोसेसेस अँड शेड्यूल देम. ओके, थर्ड आहे MM, that is a memory management. This one is a third area. It keeps track of all memory locations. जेव्हा आपण एखादी मेमरी लोकेशन आपल्या कम्प्युटरमध्ये खूप मेमरीज असतात, ती मेमरी स्टोअर करतो. त्या मेमरीचं जास्तीत जास्त युटिलायझेशन म्हणजे कोणती मेमरी केव्हा कोणत्या प्रोग्रामसाठी केली गेली पाहिजे, हे सगळं मेमरीचं मॅनेजमेंट कोण करतो? ऑपरेटिंग सिस्टम करतो. सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कीप द ट्रॅक ऑफ ऑल मेमरी लोकेशन अँड दे डिटरमाइन्स द मेमरी अलोकेशन पॉलिसी अँड यूज द वेरियस टेक्निक्स अँड अल्गोरिदम टू अचीव दिस. सो मेमरी मॅनेजमेंट टेक्निक्स, there are some fragmentation, paging. These are the memory management techniques performed by the operating system. So operating systems provides 3 services. One is the information management, second is the process management, and third one is the memory management. Okay, so this is a very much important question. Okay, please note it down. Next question is what is system call, and system call is again very much important, asked in March 2015 and July 2017. So what is a system call? System call is nothing but a program. सिस्टम कॉल इज नथिंग बट अ प्रोग्राम. मी तुम्हाला सोप्या भाषेत सिस्टम कॉलला जर समजून सांगायचा प्रयत्न केला तर सिस्टम कॉल म्हणजे एखादं फंक्शन. जेव्हा आपण एखाद्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये फंक्शन लिहितो तर ते फंक्शन लिहिताना आपल्याला त्याची फंक्शनॅलिटी त्या प्रोग्राममध्ये लिहावी लागते. सो आपण जेव्हा एखादं फंक्शन लिहितो, एफ नावाचं फंक्शन लिहिलं आणि त्याच्या आतमध्ये आपल्याला त्याची पूर्ण फंक्शनॅलिटी लिहावी लागते. म्हणजे हे फंक्शन काय परफॉर्म करणार आहे, कोणतं वर्क परफॉर्म करणार आहे हे आपल्याला पूर्ण या ब्लॉकमध्ये लिहावं लागतं. आणि हा ब्लॉक जर आपण नुसतं असाच्या असा प्रोग्राममध्ये लिहून ठेवला आणि त्या फंक्शनला आपण जर कॉलच केलं नाही तर त्या फंक्शनचं काही काम आहे का? सो वी हॅव टू कॉल दॅट फंक्शन. जेव्हा आपल्याला याची फंक्शनॅलिटी, जेव्हा आपल्याला त्याची फंक्शनॅलिटी यूज करायची आहे तेव्हा आपल्याला त्या फंक्शनला कॉल करणं खूप महत्त्वाचं आहे. सो दॅट्स वाय दिस इज अ बेसिक कन्सेप्ट ऑफ सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल इज नथिंग बट अ फंक्शन. सिस्टम कॉल काय आहे? फंक्शन आहे की जेव्हा आपल्याला ज्या प्रोसेसचं आपल्याला काम आहे त्या प्रोसेसला कॉल करणे इज अ सिस्टम कॉल. म्हणजे जेव्हा कम्प्युटरमधल्या एखाद्या प्रोग्रामला आपल्याला कॉल करायचं आहे किंवा एखाद्या सर्व्हिसला आपल्याला कॉल करायचं आहे, एखादी प्रोसेस आपल्याला कॉल करायची आहे, तर ऑपरेटिंग सिस्टम काय करतो? त्या प्रोसेसला कॉल करण्यासाठी एक फंक्शन क्रिएट करतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो? सिस्टम कॉल. सो व्हॉट इज सिस्टम कॉल? फर्स्ट पॉईंट, सिस्टम कॉल प्रोव्हाइड द इंटरफेस बिटवीन द प्रोसेसेस अँड द ऑपरेटिंग सिस्टम. एक प्रोसेस आहे आणि इकडे एक ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, बरोबर आहे. दोघांच्या मधात सिस्टम कॉल आहे. जेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टमला, हे बघा इथे आहे OS, ही आहे OS आणि एक प्रोसेस आहे, बरोबर. इकडे एक प्रोसेस आहे आणि इकडे OS आहे. तर जेव्हा एखाद्या प्रोसेसला एखाद्या ऑपरेटिंग सिस्टमला एखाद्या प्रोसेसची गरज आहे, समजा या ऑपरेटिंग सिस्टमला या प्रोसेसला ॲक्टिव्ह करायचं आहे किंवा ही प्रोसेस चालवायची आहे, थोडक्यात ही प्रोसेस चालवायची आहे. सो ऑपरेटिंग सिस्टम काय करेल? याच्यासाठी एक कॉल तयार करेल, याला बोलवण्यासाठी एका माणसाला नेमणूक करेल. जसं एखाद्या प्रिन्सिपलला जर एखाद्या टीचरला बोलवायचं असेल तर आपण काय करतो? गार्डला सांगतो की प्लीज या टीचरला बोलवणार. सो तो गार्ड काय झाला? सिस्टम कॉल. प्रिन्सिपल सर काय झाले? ऑपरेटिंग सिस्टम. अँड प्रोसेस काय झाली? टीचर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिस्टम कॉल इज अ इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम अँड प्रोसेस.
Okay, when operating systems wants to call process, it make सिस्टम कॉल. म्हणजे जेव्हा प्रिन्सिपल सरांना एखाद्या टीचरला बोलवायचं असेल तर प्रिन्सिपल सर काय करतात, प्रिन्सिपल सर एखाद्या गार्डला सांगतात की या टीचरला बोलवून आणतो. सो गार्ड इज अ नथिंग बट सिस्टम कॉल. ओके, सो दिस इज अ बेसिक कन्सेप्ट ऑफ सिस्टम कॉल. नेक्स्ट, इट इज यूज इन मेमरी मॅनेजमेंट टू अलोकेट मेमरी अँड फ्री मेमरी. म्हणजे जेव्हा आपल्याला मेमरीचं मॅनेजमेंट करायचं असतं, एखादी मेमरी अलोकेट करायची आहे, एखादी मेमरी फ्री करायची आहे, सो या मेमरी मॅनेजमेंटमध्ये सिस्टम कॉलला खूप महत्त्व आहे. इट ऑल्सो यूज इन प्रोसेस मॅनेजमेंट टू रीड, ब्लॉक, रिझ्यूम, सस्पेंड प्रोसेस. म्हणजे जेव्हा आपल्याला सिस्टम कॉल केव्हा यूज, जेव्हा एखादी प्रोसेसला आपल्याला रीड करायचं आहे, एखाद्या प्रोसेसला ब्लॉक करायचं आहे, एखाद्या प्रोसेसला रिझ्यूम करायचं आहे, म्हणजे जी थांबलेली प्रोसेस आहे तिला परत सुरू करायची आहे, जी प्रोसेस थांबलेली आहे तिला परत रनिंग स्टेटमध्ये आणणे म्हणजे काय, रिझ्यूम करणे. सस्पेंड करणे म्हणजे जी चालू प्रोसेस आहे तिला बाजूला करणे, तिला सस्पेंड करून टाकणे, हे प्रोसेस मॅनेजमेंट आहे. ओके, सो प्रोसेस मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा सिस्टम कॉलचा उपयोग आहे. मेमरी मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा सिस्टम कॉलला उपयोगात आहे. सिस्टम कॉल यूज इन इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट टू क्रिएट अ फाईल, अ डिरेक्टरी, ओपन, क्लोज. म्हणजे मी तुम्हाला सांगते, ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये कुठलाही प्रोग्राम, कुठलाही फंक्शन जर परफॉर्म करायचं असेल तर ऑपरेटिंग सिस्टम काय करतो, एक फंक्शन कॉल करतो की त्या प्रोसेसला काम करायला सांगा. थोडक्यात हा जो कॉल आहे त्याला म्हणतात सिस्टम कॉल. ओके, सो सिस्टम कॉल इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. प्लीज नोट इट डाऊन. दीज आर द शॉर्ट नोट्स अँड यू हॅव टू मेक your answer. Next question is what are the features of Windows 19? Windows 19, तुम्हाला Windows 19 आता ऑपरेटिंग सिस्टम्स आहे, वेगवेगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टमचं ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 19, Windows 98, Windows NT, Linux. These are the operating systems are present in your syllabus, so you have to prepare the features of that. Okay, and these are the very much important. They may ask for 2 to 3 marks as a short note. Okay, so what are the features of Windows 19? Windows 19, it is easier to use. Windows 19 easy आहे यूज करायला. Windows 19 is a single user multitasking operating system. Means it perform multiple tasks at a one time. It perform multitask at a time. Okay, so searching is easy in this OS. When you want to search something, and it is very easy to search in this operating system. So Windows 98 is easier to use. Okay, next, it is a faster. Windows and program open faster than Windows 95. So Windows 98 is faster than Windows 95. So this one is a feature. Okay, this one is a advantages. Faster. The computer speed and efficiency can be easily improved by single maintenance. Okay, so याची इफिशियन्सी चांगली आहे, कम्प्युटरचा स्पीड चांगला देतो Windows 98. So these are the features. Next, true web integration. It can be easily connected to internet. म्हणजे Windows 98 ही जी ऑपरेटिंग सिस्टम आहे ती इंटरनेटसोबत इझिली कनेक्ट होते. त्याच्यानंतर वेब पेजेस कॅन बी व्ह्यू इन एनी विंडोज. ओके, म्हणजे आपण कोणत्याही विंडोमध्ये आपले वेबसाईट्स चेक करू शकतो, इंटरनेटला इझिली कनेक्ट होते. त्याच्यानंतर इंटरनेट कॉन्फरन्सेस कॅन बी अरेंज. म्हणजे आपण इंटरनेटवर कॉन्फरन्सेस म्हणतो ना, आपण मीटिंग्स वाचतो, तर त्या आपण Windows 19वर अरेंज करू शकतो. सो व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ Windows 98? आपण जर इझी भाषेत लक्षात ठेवायचं म्हटलं तर Windows 19 काय आहे, इझी आहे, यूज करायला इझी आहे. मल्टीटास्किंग आहे, म्हणजे एकाच ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणजे एका वेळी जास्त काम परफॉर्म करते, म्हणून म्हणजे याचा स्पीड पण जास्त आहे. बरोबर आहे. याच्यामध्ये सर्चिंग टेक्निक आपण इझिली काही पण सर्च करू शकतो. त्याच्यानंतर विंडोज फास्ट आहे. Windows 95पेक्षा Windows 98 फास्ट आहे. बरोबर आहे. स्पीड चांगला आहे, इफिशियन्सी आहे. त्याच्यानंतर इंटरनेटला लवकर कनेक्ट होतो. इंटरनेटला लवकर कनेक्ट झाल्यामुळे आपण आपली वेबसाईट फास्टली चेक करू शकतो आणि इंटरनेटला लवकर कनेक्ट होत असल्यामुळे आपण इंटरनेटवर कॉन्फरन्सेससुद्धा या ऑपरेटिंग सिस्टममुळे घेऊ शकतो. ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ Windows 98. Okay, understood? Please note it down. Next question is what are the features of Windows NT? Windows NT. We already discussed Windows 98. So now we will discuss Windows NT. So this is a very much important question as per your exam point of view. They may be asked this question for 2 to 3 marks. Okay. So in March 11, 16, 17, October 2, 12, July 17, this question is already asked.
Okay, so Windows NT is again multitasking, multi-user, multi-threading operating systems. So what is a threading? Threading is nothing but a process. Okay, so multi-threading means it perform more than one process at a time. So Windows NT is a multitasking, multi-user. So more than one user perform their task. Okay, next question, a user will get faster response even though multiple applications are running. म्हणजे एका वेळेस जर एकापेक्षा जास्त ॲप्लिकेशन जरी रन होत असल्या तरी पण आपण याच्याकडून फास्ट रिस्पॉन्स आपला घेऊ शकतो. म्हणजे एकापेक्षा जास्त ॲप्लिकेशन जरी या ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये चालू असल्या तरी पण आपल्याला जो रिस्पॉन्स आहे तो खूप फास्ट मिळतो, म्हणजे याची स्पीड जास्त आहे. ओके, विंडोज NT सपोर्ट्स द व्हर्च्युअल मेमरी मॅनेजमेंट सिस्टम्स टू अलाव द मल्टी प्रोग्रामिंग. वॉट इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग? म्हणजे एकापेक्षा जास्त प्रोग्राम्स आपण परफॉर्म करू शकतो, एकापेक्षा जास्त प्रोसेस परफॉर्म करू शकतो. ओके, सो विंडोज NT सपोर्ट द व्हर्च्युअल मेमरी मॅनेजमेंट. सो वॉट इज अ व्हर्च्युअल मेमरी मॅनेजमेंट? म्हणजे याच्यामध्ये आपण व्हर्च्युअल मेमरीचा यूज करू शकतो विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम्समध्ये. विंडोज NT अलाव इट टू शेड्यूल व्हेरियस टास्क ऑन CPU in multiprocessor system. As we know that Windows NT is a multiprocessor systems, so that you can easily arrange more than one process on CPU. Okay, इट अलाव टू शेड्यूल मोर दॅन वन प्रोसेस ऑन CPU. म्हणजे एकापेक्षा जास्त प्रोसेस तुम्ही CPUवर रन करू शकता. ही क्षमता कोणामध्ये आहे? विंडोज NTमध्ये आहे. विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम काय करतो? आपल्याला ती फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करून देतो की जेणेकरून एकापेक्षा जास्त प्रोसेस आपण एका वेळी रन करू शकतो. सो दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड एज अ मल्टीटास्किंग, मल्टी-युजर, मल्टी-थ्रेडिंग, मल्टी-प्रोसेसर, मल्टी-प्रोग्रामिंग. ओके, सो Windows NT is all about multi. Okay, multi-threading, multi-user, multitasking, multi-processor, multi-programming. Okay, so Windows NT is all about multi. Next, Windows NT is a 32-bit operating system. So this is a configuration. Windows NT is a 32-bit operating system. It uses a new technology file systems which implements a fault tolerance, security, has a support for every large file, very large file. Means विंडोज NTमध्ये काय आहे, जेव्हा आपण एखादी फाईल स्टोअर करतो तर त्या फाईलमध्ये जर काही फॉल्ट असतील तर ते टॉलरेट करण्याची, म्हणजे ते सहन करण्याची क्षमता विंडोज NTमध्ये आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर एखाद्या आपली फाईल असेल तर त्याला सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करते विंडोज NT. आणि त्याच्यानंतर एखाद्या फाईलची जर साईज खूप जास्त आहे त्या फाईललासुद्धा सपोर्ट विंडोज NT करते. सो विंडोज NT प्रोव्हाइड्स फॉल्ट टॉलरन्स, सिक्युरिटी and support for very large file. Okay, so these are the features of Windows NT. Okay, next one, what are the features of Linux? What are the features of Linux? So Linux चे फीचर आता आपण बघू. आतापर्यंत आपण बघितले विंडोज 98, आता पाहिले विंडोज NT, आणि आता आपण कशाचे फीचर्स पाहणार आहे? लिनक्सचे फीचर पाहणार आहे. हा जो क्वेश्चन आहे हा फीचर एक तर तुम्हाला विंडोज 98बद्दल विचारला जाईल, एक तर विंडोज NTबद्दल किंवा लिनक्सबद्दल. 3पैकी एक क्वेश्चन यावर्षी कन्फर्म फीचरचा तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो 2 ते 3 मार्कांसाठी. सो बी प्रिपेअर्ड फॉर दॅट. ओके, डोंट कन्फ्यूज्ड. ओके, हा पण क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो लिनक्स इज अ मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स विथ अ फुल सेट ऑफ युनिक्स कम्पॅटेबल टूल्स. मीन्स याच्यामध्ये वेगवेगळे टूल्स जे युनिक्समध्ये कामाचे आहेत, युनिक्सला कामात येतील असे कम्पॅटेबल टूल्स जे युनिक्समध्ये पण आपण यूज करतो असे टूल्स लिनक्स काय करतो? यूज करू शकतो. आणि याच्यामध्ये तसे टूल्स वापरलेले आहेत. मल्टी युजर आहे म्हणजे एकापेक्षा जास्त युजर त्या याच्यावर काम करू शकतात ऑपरेटिंग सिस्टमवर. नेक्स्ट, लिनक्स रन ऑन वाईड व्हेरायटी ऑफ प्लॅटफॉर्म. म्हणजे वाईड व्हेरायटी म्हणजे याच्यामध्ये खूप जास्त व्हेरायटी पाहायला मिळते. याच्यामध्ये प्लॅटफॉर्म्स जे आहेत ना, लिनक्समध्ये आपण मोर दॅन वन प्लॅटफॉर्मवर वर्क करू शकतो. ओके, वाईड व्हेरायटी ऑफ प्लॅटफॉर्म. नेक्स्ट, इट वॉज डेव्हलप एक्सक्लुझिव्हली ऑन PC आर्किटेक्चर. म्हणजे आपलं जे PCचं आर्किटेक्चर आहे त्या आर्किटेक्चरचा अभ्यास करून, आपल्या PCच्या आर्किटेक्चरचा अभ्यास करून, आपल्या PCच्या रचनेचा अभ्यास करून लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
डेव्हलप केलेली आहे. ओके, इट प्रोव्हाइड ॲज मच ॲज फंक्शनॅलिटी फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेस. म्हणजे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काय करतो, लिमिटेड रिसोर्सेस यूज करतो, पण जास्तीत जास्त फंक्शनॅलिटी आपल्याला प्रोव्हाइड करतो. ओके, अँड इट कॅन रन ऑन अ मशीन हॅविंग द 4 MB ऑफ रॅम. हे झालं कॉन्फिगरेशन. म्हणजे ज्या कम्प्युटरची 4 GB रॅम आहे त्या कम्प्युटरवर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपण वापरू शकतो. ओके, कमीत कमी 4 GB रॅम तरी आपल्या कम्प्युटरची पाहिजे. आपण हे त्याचं फीचर झालं की म्हणजे 4 GB रॅमच्या खालचा जो कम्प्युटर आहे त्याच्यावर आपण लिनक्स वापरू शकत नाही. ओके, लिनक्स इज अ फ्री सॉफ्टवेअर. सो वी ऑलरेडी नो दॅट लिनक्स इज अ ओपन सोर्स. Okay, so it is a very very big advantages of these operating systems. So Linux is a free software. We don't have to pay for that. File system in Linux obey the Unix semantics. म्हणजे आपण जसं युनिक्समध्ये काही सिंटॅक्स वापरतो, काही रूल्स रेग्युलेशन जे आपण युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये यूज करतो, तेच फाईल सिस्टम्स लिनक्समध्ये ओबे होतं. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ॲट अ प्रोसेस लेवल इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स विथ एक्झाम्पल. आता तुम्ही जर बघितलं असेल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंगचा जो पॉईंट आहे मी तुम्हाला खूप डिटेल आपण प्लेलिस्टमध्ये जे आहे ऑपरेटिंग सिस्टमच्या त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला डिस्कस केलेलं आहे की व्हॉट इज अ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. एक्झाम्पल देऊनसुद्धा तुम्हाला मी काय केलं एक्सप्लेन केलं आहे. सो व्हॉट इज कॉन्टॅक्ट स्विचिंग मी तुम्हाला सांगते की खूप वेळा विचारलेला क्वेश्चन आहे आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे क्वेश्चन एक्झामच्या दृष्टीने. आणि तसं पण ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये कॉन्टॅक्ट स्विचिंग म्हणा, फ्रॅगमेंटेशन, पेजिनेशन, सेगमेंटेशन, दीज आर द व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टॉपिक्स. ओके, सो वी विल डिस्कस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. तुम्ही जर व्हिडिओ बघितला असेल तर व्हिडिओमध्ये मी हेच पेज अपलोड केलं आहे आणि म्हणून मी तुम्हाला आता समजून सांगते कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग म्हणजे काय. स्विचिंग ऑफ CPU टू अनादर प्रोसेस. म्हणजे आता मी तुम्हाला डायग्रामॅटिकली ते समजून सांगण्याचा प्रयत्न करते. सो दीज आर सम प्रोसेसेस P1, ओके, P1, P2 and third one is P3. ओके, कॉन्सन्ट्रेट करा तुम्ही. सो इथे हा CPU आहे. म्हणजे CPUवर सध्या प्रोसेस 1 काम करते आहे. म्हणजे CPUवर सध्या कोण आहे, प्रोसेस 1 काम करते आहे. ओके, जेव्हा प्रोसेस P1 पेक्षा हायर प्रायोरिटीवाली प्रोसेस जर आली, जेव्हा सिस्टीममध्ये P1 प्रोसेस रन होते आहे, सगळ्यात पहिले CPUवर P1 प्रोसेस आहे, पण जेव्हा सिस्टीममध्ये P1 पेक्षा हायेस्ट प्रायोरिटीवाली प्रोसेस जर आली तर CPU काय होईल, या प्रोसेसला इथे डिस्कार्ड करेल आणि CPU कोणाला एक्झिक्यूट करेल, हायर प्रायोरिटीवाल्या प्रोसेसला. म्हणजे आपण काय केलं, एका प्रोसेसकडून CPU काढला आणि तो दुसऱ्या प्रोसेसला अलॉट केला. म्हणजे एकाकडून दुसरीकडे आपण काय केला, स्विच केला. सो दॅट इज अ कन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. Switch CPU from one process to another process. So this is a basic definition of context switching. So switching of CPU to another process. It save the state of old process and load the state of new process. म्हणजे इथे बघा, जर आपण प्रोसेस P1 पहिले एक्झिक्यूट होत होती आणि ती होत असताना मधातच काय झालं, हायर प्रायोरिटीची प्रोसेस आली P2. हायर प्रायोरिटीची प्रोसेस आली, मग हा CPU काय करेल, जिथपर्यंत P1 प्रोसेस एक्झिक्यूट झाली त्याची जी स्टेट आहे, कुठपर्यंत P1 प्रोसेस एक्झिक्यूट झाली त्याची तो नोंद करून ठेवेल. इट नोट इट डाऊन. म्हणजे तो काय करेल, P1 प्रोसेस कुठपर्यंत एक्झिक्यूट झाली त्याची स्वतःकडे नोंद करून ठेवेल. तो ती स्टेट सेव्ह करून ठेवेल आणि मग काय जाईल, दुसऱ्या प्रोसेसकडे जाईल की ज्याची प्रायोरिटी जास्त आहे. म्हणजे इट सेव्ह द स्टेट ऑफ ओल्ड प्रोसेस. म्हणजे ओल्ड प्रोसेस कुठपर्यंत एक्झिक्यूट झाली त्याची स्टेट सेव्ह करून ठेवेल आणि दुसऱ्या प्रोसेसवर चालू जाईल. सो दिस इज अ बेसिक कन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. सो स्विचिंग ऑफ CPU to another process is a context switching, and it save the state of old process and load the state of new process. Okay, so in this process
वी विल यूज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपल्याला इथे यूज करावा लागतो. सो व्हॉट इज अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक म्हणजे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव्ह द ॲड्रेस ऑफ ओल्ड प्रोसेस फ्रॉम वेअर द CPU वॉन्ट टू एक्झिक्यूट दॅट प्रोसेस. म्हणजे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक म्हणजे काय आहे, याच्यामध्ये काय असतं, प्रोसेसची सगळी माहिती या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉकमध्ये असते. प्रोसेसचा ID काय आहे, प्रोसेसचा प्रोग्राम काउंटर कुठपर्यंत चालला, प्रोसेस किती वेळ एक्झिक्यूट होणार आहे, कोणती इन्स्ट्रक्शन याच्यामध्ये, कोणता रजिस्टर लागणार आहे, किती ALU म्हणजे ALU वापरलं जाणार आहे, जे काही आहे, कोणता ॲड्रेस, मेमरी लोकेशन कोणतं आहे, सगळी एका प्रोसेसची सगळी माहिती कोणत्या ब्लॉकमध्ये असते, तर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉकमध्ये असते. सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉकमध्ये काय असतं, CPU जेव्हा एका प्रोसेसमधून दुसऱ्या प्रोसेसमध्ये जातो तेव्हा पहिल्या प्रोसेसची जी स्टेट आहे, जिथपर्यंत ती प्रोसेस एक्झिक्यूट झाली आहे, ती स्टेट आपण काय करतो, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉकमध्ये सेव्ह करून ठेवतो. आणि जेव्हा ती हायर प्रायोरिटीची प्रोसेस जेव्हा एक्झिक्यूट होऊन पूर्ण संपेल तेव्हा CPU काय होईल, पहिल्या प्रोसेसवर परत येईल है ना. आता इथे बघा, या प्रोसेसवर पहिले CPU होता. ओके, CPU पहिले होता. देन हायर प्रायोरिटीची प्रोसेस आली P2. म्हणजे मग हा CPU काय करेल, याची जी प्रोसेस आहे, याची जी स्टेट आहे ती त्याच्या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉकमध्ये सेव्ह करून ठेवेल कुठपर्यंत एक्झिक्यूट झालेली आहे. आणि मग CPU काय होईल, या P2 प्रोसेसवर जाईल. जेव्हा P2 प्रोसेस पूर्णपणे एक्झिक्यूट होईल तेव्हा CPU काय होईल, अगेन P1 जवळ येईल आणि मग PCBमध्ये पाहिल की कुठपासून आता आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे, त्या इन्स्ट्रक्शनपासून CPU काय होईल, परत P1ला एक्झिक्यूट करणं सुरू करेल. सो दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. म्हणजे मी तुम्हाला कन्सेप्ट सांगत आहे. ओके, कन्सेप्ट समजल्यानंतर आन्सर तुम्ही तुमच्या मनाने सुद्धा लिहू शकता. सो कन्सेप्ट समजणं खूप महत्त्वाचं आहे. सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव्ह द ॲड्रेस ऑफ ओल्ड प्रोसेस फ्रॉम वेअर CPU वॉन्ट्स टू एक्झिक्यूट दॅट प्रोसेस. म्हणजे जिथून प्रोसेस एक्झिक्यूट व्हायची आहे, जिथून CPUला प्रोसेस एक्झिक्यूट करायची आहे, ती स्टेट, तो ॲड्रेस PCBमध्ये सेव्ह करून ठेवतात. ओके, so this is a basic definition or basic concept of context switching. For more detailed discussion, please go and check out the playlist of operating system. So हा जो concept आहे हा खूप महत्त्वाचा आहे context switching चा. ओके, context switching खूप महत्त्वाचं आहे तुमच्या दृष्टीने. नेक्स्ट आहे प्रोसेस शेड्युलिंग. हा पण एक खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये. कारण ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये एकापेक्षा जास्त प्रोसेस आपल्याला रन करायचे असतात आणि त्या प्रोसेसला शेड्युलिंग करणे, त्या प्रोसेसचं शेड्युलिंग करणे, मॅनेजमेंट करणे हे काम कोणाचं आहे, ऑपरेटिंग सिस्टमचं काम आहे. सो प्रोसेस शेड्युलिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट process management of operating system and very much important topic of operating system. So what is a process scheduling? Process scheduling it has to keep track of all the processes and will have to dispatch them one after another. This is known as a process scheduling. This is a basic definition of process scheduling. म्हणजे process scheduling म्हणजे काय करणे, सगळ्या ज्या प्रोसेस आहेत त्या प्रोसेसचं प्रॉपर शेड्युलिंग करणे. जसं आपण करतो ना की हा अभ्यास या वेळेत करायचा, हा अभ्यास हा झाल्यानंतर हा सब्जेक्ट करायचा, हा सब्जेक्ट झाल्यानंतर तो सब्जेक्ट करायचा, असं आपण जे प्रॉपर शेड्युलिंग करतो, जे शेड्यूल आपण बनवतो, तसंच कम्प्युटरला, ऑपरेटिंग सिस्टमला काय करावं लागतं, सगळ्या प्रोसेसचं ट्रॅकिंग करावं लागते की कोणती प्रोसेस चालू आहे, कोणती बंद आहे, ही केव्हा चालवायची, ती केव्हा चालवायची, या सगळ्यांचं ट्रॅकिंग करणे काम कोणाचं आहे, ऑपरेटिंग सिस्टमचं आहे. आणि म्हणून काय करतो प्रोसेस शेड्युलिंगमध्ये काय असतं, इट कीप्स द ट्रॅक ऑफ ऑल प्रोसेसेस. कोणती प्रोसेस केव्हा रन करायची, कोणती प्रोसेस केव्हा डिस्पॅच करायची, एक झाल्यानंतर दुसरी कोणती प्रोसेस करायची, ह्या सगळ्याला काय म्हणतात, प्रोसेसचं शेड्युलिंग करणे. ओके, प्रोसेसचं शेड्युलिंग करणे. आणि मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ प्रोसेस शेड्युलिंग काय, प्रोसेस शेड्युलिंग का बरं करायची, इट गिव्स द फेअर यूज ऑफ युजर्स. म्हणजे जो युजर आहे प्रत्येक युजरला समान न्याय मिळाला पाहिजे, प्रत्येक प्रोसेसला समान वेळ मिळाला पाहिजे, फेअरनेस, म्हणून आपण काय करतो, शेड्युलिंग वापरतो. त्याच्यानंतर लो वेटिंग टाईम, म्हणजे
प्रत्येक प्रोसेसला काही वेळ वाट पाहावी लागते, काही वेळ वेट करावा लागतो CPU वर जाण्यासाठी. सो प्रत्येक प्रोसेसचा वेटिंग टाईम कमी करण्यासाठी आपण प्रोसेस शेड्युलिंग कन्सेप्ट यूज करतो. गुड CPU युटिलायझेशन, फ्रॅक्शन ऑफ टाईम्स. म्हणजे CPU युटिलायझेशन म्हणजे काय? प्रोसेस एक्झिक्यूट होते. जेव्हा आपण एखादी प्रोसेस एक्झिक्यूट करतो CPUवर, तेव्हा आपण CPUचं युटिलायझेशन करतो, CPUचा यूज करतो, है ना. म्हणजे CPUचं चांगल्या प्रकारे जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी आपण प्रोसेस शेड्युलिंग वापरतो. म्हणजे CPUचं गुड युटिलायझेशन, है ना, करण्यासाठी आपण प्रोसेस शेड्युलिंग वापरतो. गुड थ्रूपुट म्हणजे आउटपुट. मॅक्झिमम आउटपुट आपल्याला मिळालं पाहिजे, मॅक्झिमम थ्रूपुट मिळालं पाहिजे, चांगलं थ्रूपुट आउटपुट मिळालं पाहिजे, त्यासाठी आपण प्रोसेस शेड्युलिंग यूज करतो. नेक्स्ट, लो टर्न अराउंड टाईम. व्हॉट इज अ टर्न अराउंड टाईम? टर्न अराउंड टाईम म्हणजे जेव्हापासून आपली प्रोसेस एक्झिक्युशनला येते आणि पूर्ण होते, प्रोसेस आली एक्झिक्युशनसाठी आणि पूर्ण होते, तो मधला जो पिरियड आहे चालू होण्यापासून तर सबमिशनपर्यंतचा, है ना. तर टर्न अराउंड टाईम आपण त्याला म्हणतो कम्प्लिशन टू सबमिशन, है ना, त्याला म्हणतात टर्न अराउंड टाईम. तो लो असला पाहिजे. गुड रिस्पॉन्स टाईम गुड पाहिजे. त्याच्यानंतर देर आर टाईप्स ऑफ प्रोसेस शेड्युलिंग. 2 प्रकारचं प्रोसेसचं शेड्युलिंग असतं. एक प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग अँड नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. व्हॉट इज अ प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग? प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग म्हणजे मधातच अडथळा आणणे. अडथळा आणणे म्हणजे काय? जेव्हा आपण एखादी सिरियल पाहत असतो, मधात ब्रेक आला तर तो आपल्या सिरियलमध्ये काय असतो? अडथळा असतो. सो दिस इज अ प्रिएम्प्शन. म्हणजे एखादी प्रोसेस CPUवर रन होत आहे, रन होत आहे आणि मधातच दुसरी हायर प्रायोरिटीची प्रोसेस आली तर जी लोअर प्रायोरिटीची प्रोसेस आधी रन होत होती तिला डिस्पॅच करावं लागेल आणि हायेस्ट प्रायोरिटीला CPU हँडओव्हर करावा लागेल. सो दिस इज अ प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. इट अलाव हायली प्रायोरिटी प्रोसेस टू रिप्लेस द करंटली रनिंग प्रोसेस. म्हणजे जर एखादे टीचर एखाद्या स्टुडंटसोबत बोलत असतील आणि मधात प्रिन्सिपल सर आले तर टीचर काय करतील? त्या स्टुडंटला सोडून प्रिन्सिपल सरांशी बोलतील. म्हणजे त्यांनी काय केलं? स्टुडंटचं प्रिएम्प्शन केलं आणि प्रिन्सिपल सरांसोबत येऊन बोलले. सो इट अलाव हायली प्रायोरिटी प्रोसेस टू रिप्लेस द करंटली रनिंग प्रोसेस. Okay, and it requires the context switching. So what is context switching? I already discussed. Please rewind the video and check out. It increases the fairness and decreases the throughput. म्हणजे याच्यामध्ये जी फेअरनेस आहे तेच वाढते पण आपलं जे आउटपुट आहे ते कमी मिळतं प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंगमध्ये. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस शेड्युलिंग. ओके, नेक्स्ट, व्हॉट इज पेजिंग? Paging is again a very much important topic of operating system. हा पण तुम्हाला खूपदा विचारलेला क्वेश्चन आहे. मार्च 11, ऑक्टोबर 15 आणि जुलै 16 मध्ये हा क्वेश्चन विचारलेला आहे पेजिंगचा. ओके, सो या पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टमच्या प्लेलिस्टमध्ये मी पूर्ण तुमचे व्हिडिओज ऑलरेडी टाकलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपण डिटेल डिस्कस केलेला आहे. सो हा जो व्हिडिओ आहे हा ब्रीफ ऑपरेटिंग सिस्टमची रिव्हिजन पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी मी हा व्हिडिओ बनवत आहे की जेणेकरून तुमची फास्ट रिव्हिजन ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिकची व्हायला पाहिजे, म्हणून हा व्हिडिओ बनवण्यामागचा हेतू आहे माझा. ओके, सो डिटेल डिस्कशनसाठी तुम्ही प्लेलिस्ट फॉलो करू शकता. ओके, एखादा जर तुम्हाला टॉपिक अडथळला असेल किंवा अडखळत असेल तर तुम्ही प्लेलिस्ट चेक करू शकता. ओके, सो याच्यामध्ये तुमची रिव्हिजन होऊन जाईल. पेजिंग परमिट्स अ प्रोग्राम मेमरी to a non-contiguous allowing a program to allocated a physical memory where it is available. म्हणजे पेजिंग काय आहे? एखाद्या प्रोसेस मेमरी कशी आहे आपली? नॉन कॉन्टिग्युअस मेमरी प्रोसेसला अलॉट करून देणे. जिथे अवेलेबल जी मेमरी अवेलेबल असेल ती मेमरी प्रोसेसला अलॉट करणे म्हणजे पेजिंग. ओके, सो पेजिंगमध्ये आपण बघू एक आपल्याकडे 2 प्रकारच्या मेमरी आहेत. वन लॉजिकल मेमरी अँड सेकंड वन इज अ फिजिकल मेमरी. सो लॉजिकल मेमरी ब्रोक्स into a block of same size called as a pages. म्हणजे लॉजिकल मेमरी काय करतो आपण? सारख्या मापाचे म्हणजे सारख्या साईजचे आपण ब्लॉक्स तयार करतो. त्याला काय म्हणतो आपण? पेजेस.
सारख्या साईजचे ब्लॉक तयार करतो त्याला काय म्हणतो पेजेस. आणि जेव्हा फिजिकल मेमरी फिक्स साईज तयार करतो तर त्याला आपण काय म्हणतो पेज फ्रेम्स. थोडक्यात पेजिंग म्हणजे काय, लॉजिकल मेमरी. पेजिंग म्हणजे काय, लॉजिकल मेमरी फिजिकल मेमरीवर अपलोड करणे. लॉजिकल मेमरी फिजिकल मेमरीवर अपलोड करणे म्हणजे काय, पेजिंग. बरोबर बरोबर. सो फिजिकल मेमरी ब्रोक्स इनटू द पेज फ्रेम्स आणि लॉजिकल मेमरी ब्रोक्स इनटू पेजेस. म्हणजे लॉजिकल मेमरीचे पेजेस पेज फ्रेममध्ये फिट करणे त्याला म्हणतात पेजिंग. ओके, पेजिंग. सो पेज मॅप टेबल कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ पेजेस ॲज वेल ॲज पेज फ्रेम. म्हणजे इथे जर तुम्ही एक्झाम्पल पाहिलं असेल तर ही काय आहे, लॉजिकल मेमरी. ही आहे लॉजिकल मेमरी. याच्यामध्ये फिक्स साईज म्हणजे सेम साईजचे पेजेस आहेत. लॉजिकल मेमरीमधून काय बनतात, पेजेस, की ज्यांची साईज सारखी असते. आणि कोणत्या पेजला कोणत्या फ्रेममध्ये बसवायचं, फ्रेम्स कोणापासून बनलेले असतात, फ्रेम ह्या फिजिकल मेमरीच्या पार्ट आहेत. सो फिजिकल मेमरी ब्रोक्स इनटू द फिक्स साईज कंपार्टमेंट, फिक्स साईज पेज फ्रेम. ओके, फिजिकल मेमरी is equals to page frame, logical memory is equals to pages, and we have to fit that pages into the page frame. Okay, so the information of pages and page frames are included into the page map table. So page map table is a very much important. Page map table contain all information regarding पेजेस अँड पेज फ्रेम. म्हणजे हे पेज मॅप टेबलमध्ये काय असतं, कोणत्या पेज कोणत्या फ्रेमवर बसवायचा आहे, म्हणजे कोणता पेज कोणत्या फ्रेमवर बसवायचा आहे याची सगळी माहिती कुठे असते, पेज मॅप टेबलवर असते. सो 0 नंबरचा पेज आपल्याला 1 नंबरच्या फ्रेमवर बसवायचा आहे, 1 नंबरचा पेज हा आपल्याला 4 नंबरच्या पेजवर बसवायचा आहे. हे कोण आपल्याला सांगतं, पेज मॅप टेबल. सो पेज मॅप टेबल कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ पेजेस ॲज वेल ॲज पेज फ्रेम. सो फिजिकल मेमरी ब्रोक्स इनटू द पेज फ्रेम, लॉजिकल मेमरी ब्रोक्स इनटू द पेजेस. Okay, so page map table contain all information regarding pages and page frame. So we have to maintain the page map table. Okay, due to the mapping of pages into the page frames, there are fragments are creates fragment. When due to the mapping of page in frames, it creates fragment and due to the insufficient pages, म्हणजे काही फ्रेम्स ऑलरेडी बनलेले आहेत पण नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस जर नसतील, जर आपल्याकडे पेजेस कमी असतील पण फ्रेम्स जास्त आहेत, तर आपण काय करतो, जसं आपण फोटो अल्बम बघतो, फोटो अल्बममध्ये आपल्याला जेवढ्या आपल्याकडे फोटो आहेत तेवढ्या आपण त्या अल्बममध्ये लावून ठेवू, परंतु काही जे पेजेस आहेत ते रिकामेच राहतील ना. जर आपल्याकडे फोटो नाही आहेत तर आपण त्या अल्बममध्ये लावू शकतो का, नाही लावू शकतो. सो दीज आर द फ्रॅगमेंट्स ड्यू टू द इनसफिशियंट पेजेस. आपल्याकडे फोटो नाही आहेत लावायला, तर सो ते जे कव्हर्स आहेत ते काय आहेत, रिकामे आहेत. ओके, सो दिस इज अ कन्सेप्ट ऑफ पेजिंग. ही पेजिंगची कन्सेप्ट आहे आणि तुम्ही यावरून तुमच्या मताने तुम्ही आन्सर क्रिएट करू शकता. म्हणजे ही कन्सेप्ट जी आहे थोडी डिफिकल्ट आहे समजायला, परंतु मी तरी तुम्हाला रिव्हिजन करण्यासाठी सोप्या भाषेत सांगते. मेमरी 2 असतात, एक असते फिजिकल मेमरी आणि एक असते लॉजिकल मेमरी. लॉजिकल मेमरी ब्रोक्स इनटू द फिक्स साईज कॉल्ड एज अ पेजेस आणि फिजिकल मेमरी आपण कशात करतो, पेज फ्रेममध्ये. म्हणजे आपल्या लॉजिकल मेमरीचे जे पेजेस आहेत ते फिजिकल मेमरीच्या फ्रेम्समध्ये लावायचे आहेत, बरोबर. आणि कोणता पेज कोणत्या फ्रेमवर लावायचं आहे हे आपल्याला कुठून कळतं, पेज मॅप टेबलमध्ये. म्हणजे पेज मॅप टेबलमध्ये काय असते, इन्फॉर्मेशन असते पेजेसची आणि पेज फ्रेमची. सो पेज मॅप टेबल काय करतो, इन्फॉर्मेशन असते त्याच्यामध्ये फ्रेमची आणि पेजेसची. ओके, आपण लॉजिकल मेमरीचे पेजेस फिजिकल मेमरीच्या फ्रेम्समध्ये अपलोड करतो आणि त्याच्यामुळे काय क्रिएट होतात, फ्रॅगमेंट्स क्रिएट होतात. ड्यू टू द इन्सफिशियंट पेजेस, कारण की जेवढ्या फ्रेम्स आहेत तेवढे आपल्याकडे पेजेस अवेलेबल नाहीत, म्हणून जे फ्रेम्स रिकामे राहतात त्याच्यामुळे फ्रॅगमेंट्स तयार होतात. ओके, सो असा पण क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो की गिव्ह द डिफरन्स इन बिटवीन द पेजिंग अँड सेगमेंटेशन. पेजिंग अँड सेगमेंटेशनमधला डिफरन्ससुद्धा तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. सो पेजेस
are the physical in nature and segments are logical division of program. ओके, सो याच्यामध्ये काय असतं, पेजिंगमध्ये आपण ॲक्च्युली फिजिकल मेमरी जी आपली आहे मेमरी त्याचं आपण डिव्हिजन करतो पेजिंगमध्ये. पण सेगमेंटेशनमध्ये काय आहे, सेगमेंटेशनमध्ये काय करावं लागतं आपल्याला की ॲक्च्युली आपला जो लॉजिकल प्रोग्राम आपण लिहिलेला आहे त्या प्रोग्रामला आपल्याला डिव्हाइड करावं लागतं, है ना. नेक्स्ट, याच्या पेजिंगमध्ये आपल्याला काय करायचं, फिक्स साईज पेजेस असतात. पेजेसची साईज काय असते, फिक्स साईज असते. पण सेगमेंटेशनमध्ये सेगमेंट्सची साईज व्हेरिएबल असू शकते. म्हणजे सगळ्या सेगमेंटची साईज एकच असेल असं नाही, पण पेजिंगमध्ये पेजेसची साईज फिक्स असते. इट युजेस द PMT अँड इट युजेस द सेगमेंट टेबल. म्हणजे याच्यामध्ये पेज मॅप टेबल आपण यूज करतो पेजिंगमध्ये आणि सेगमेंटेशनमध्ये सेगमेंट टेबल यूज करतो. लॉजिकल मेमरी डिवाइड इंटू द फिजिकल मेमरी अँड मेन मेमरी इज डिवाइड इंटू द सेगमेंट. याच्यामध्ये काय आहे, लॉजिकल मेमरी आपण डिव्हाइड करतो आणि याच्यामध्ये काय करतो, जो मेन प्रोग्राम आहे त्यालाच आपण सेगमेंट्समध्ये डिवाइड करतो. सो दिस इज द डिफरन्स इन बिटवीन द पेजिंग अँड सेगमेंटेशन. सो आय कव्हर द टू question, what is the paging and explain in detail, and second question is the difference in between the paging and segmentation. Please note it down, it will help you in revision. Okay, next question आहे, what is a computer viruses. सो कम्प्युटर व्हायरसेस अँड स्टेट द व्हेरियस टाईप्स ऑफ व्हायरसेस. हा जो क्वेश्चन आहे हा व्हायरसेसचा क्वेश्चनसुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि हा सुद्धा क्वेश्चन तुम्हाला 2 ते 3 मार्कांसाठी विचारला जाऊ शकतो. सो कम्प्युटर व्हायरसेस इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज रिटन विथ अ क्लिअर इंटेन्शन ऑफ इन्फेक्टिंग अदर प्रोग्राम. म्हणजे व्हायरसेस कशासाठी असतात हे आपल्याला माहीतच आहे की व्हायरस काय करतो, अदर जे आपले दुसऱ्या प्रोसेसेस आहेत, दुसरे प्रोग्राम्स आहेत त्यांना हॅक करण्यासाठी म्हणा किंवा त्याला इन्फेक्शन करण्यासाठी व्हायरसेस बनवलेले असतात. सो कम्प्युटर व्हायरसेस इज नॉट अ कम्प्लीट प्रोग्राम इट सेल्फ, इट कॅन नॉट ॲक्ट इंडिपेंडंटली. म्हणजे आपण जर बघितलं की कम्प्युटर व्हायरसेस जो आहे तो स्वतः एक प्रोग्राम नसतो. ॲक्च्युली जर तुम्ही बघितलं तर व्हायरसला आपण जोपर्यंत क्लिक करत नाही, त्या व्हायरसची फाईल आपण ओपन करत नाही, तोपर्यंत तो व्हायरस आपल्याला इन्फेक्ट करू शकत नाही. पण जेव्हा आपण त्या व्हायरसच्या फाईलला क्लिक करू तेव्हा तो व्हायरस ॲक्टिव्ह होतो आणि मग त्याचं इन्फेक्शन पसरवायला सुरुवात होते. सो म्हणून आपण इथे म्हणतो की तो इंडिपेंडंटली वर्क करू शकत नाही. जसं मालवेअर आहे, तो मालवेअर काय करतो की ॲक्च्युली जेव्हा आपण कम्प्युटरमध्ये मालवेअर आला तर तो आपलं काम वर्म्स म्हणा किंवा बाकी जे काही आहे, वर्म्स म्हणा, मालवेअर म्हणा, जे ते इंडिपेंडंटली वर्क करू शकतात, परंतु व्हायरस जो आहे तो इंडिपेंडंटली वर्क करू शकत नाही. सो कम्प्युटर व्हायरसेस कॉजेस द डायरेक्ट हार्म टू द सिस्टम. म्हणजे सिस्टमला डायरेक्ट हार्मफुल आहेत ते. अँड इट कॅन करप्ट कोड ॲज वेल ॲज डेटा. म्हणजे आपले जे काही कोणते कोड्स आहेत, प्रोग्राम्स आहेत ते डायरेक्ट करप्ट करू शकतात किंवा आपला जो इम्पॉर्टंट डेटा आपण कम्प्युटरमध्ये सेव्ह केला आहे तो सुद्धा करप्ट होऊ शकतो. सो देर आर 5 टाईप्स ऑफ व्हायरसेस. वन इज अ बूट सेक्टर व्हायरसेस. नेक्स्ट इज अ मेमरी रेसिडेंट व्हायरस, म्हणजे जो मेमरीमध्ये राहतो, मेमरीला करप्ट करण्याचं काम करतो तो व्हायरस आहे. कमांड प्रोसेसर व्हायरसेस, म्हणजे जे आपल्या कमांड्स आहेत कम्प्युटरच्या त्यांना करप्ट करण्याचं काम व्हायरसेस करतात, तो हा टाईप. त्याच्यानंतर फाईल स्पेसिफिक व्हायरस, म्हणजे एखाद्या स्पेसिफिक फाईलसाठी जो क्रिएट केलेला व्हायरस आहे, जो एखाद्या स्पेसिफिक फाईलसाठी करप्ट करण्यासाठी जो व्हायरस बनवला आहे त्याला म्हणतात फाईल स्पेसिफिक व्हायरसेस अँड जनरल पर्पज व्हायरसेस. सो दीज आर द 5 डिफरंट टाईप्स ऑफ व्हायरसेस. सो दीज आर ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम्स. आय कव्हर ईच अँड एव्हरी इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम from your syllabus. So one topic is remaining, that is a graphical user interface, but it is not included in your syllabus in this year. So government eliminate that graphical user interface topic, but I already posted a video of graphical user interface on CS Academy by Ketke channel. If you want to learn that topic, please check out the playlist of operating system so that you will get the information about the graphical user interface. So that is again important topic, but not included in your syllabus in this year. So thank you so much for watching this video. We will catch you in next video. If this video is helpful, please comment on video, this video is helpful.